اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ اس امر سے بخوبی واقف ہو کہ اب سے چند دن بعد آپ کے امتحانات شروع ہونے جا رہے ہیں، جن میں آبجیکٹو ٹائپ سوالات پوچھے جائیں گے، تو اس حوالے سے میں نے جو آبجیکٹو سیریز کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، یعنی ہم نے جو اسباق اس سے پہلے پڑھے ہیں ان کے آبجیکٹو ٹائپ کوشچنز بھی میں نے آپ کو ویڈیو لیکچرز کے ذریعے سے پڑھائے۔ تو آج اس سلسلے کو آگے لیتے ہوئے ہم پنڈت جواہر لال نہرو کی ایک یادگار وصیت کے حوالے سے، جس کو ہم نے پہلے ہی سے پڑھا ہے، آج ہم اس کے مختلف آبجیکٹو ٹائپ سوالات دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے اس سبق سے آبجیکٹو ٹائپ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز طلباء، پہلا آبجیکٹو ٹائپ کوشچن جو اس سبق سے پوچھا جا سکتا ہے وہ ہے، پنڈت جواہر لال نہرو ڈیش عیسوی میں پیدا ہوئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو ڈیش عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اگر اس ڈیش کو مکمل کرنا ہو، اس خالی جگہ کو پر کرنا ہو، تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے پنڈت جواہر لال نہرو 14 نومبر، پنڈت جواہر لال نہرو 14 نومبر 1889 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ میں دہرانا چاہوں گا، پنڈت جواہر لال نہرو 14 نومبر 1889 1889 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سوال ہے، پنڈت جواہر لال نہرو کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، پنڈت جواہر لال نہرو کے والد صاحب کا نام موتی لال نہرو تھا، اور آپ اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے، اسی لیے ناز و نخرو سے ان کی پرورش ہوئی۔ انہوں نے لندن اور کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، یہ یاد رکھنا پیارے بچوں، اور کافی ذہین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کے انہوں نے ہندوستان کی سیاست کو اپنایا، اس کو آگے لے گئے، اور اپنی ذہانت کی وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر بھی بنے، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں نیشنل کانگریس جو جماعت تھی، انڈین نیشنل کانگریس، اس کا صدر بھی چنا گیا، اور آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1947 عیسوی میں یہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بن گئے۔ یعنی اگر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ کون سے شخص تھے جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنے، تو آپ کا جواب یقینی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ پنڈت جواہر لال نہرو۔ یعنی پنڈت جواہر لال نہرو، جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، ذہنی صلاحیت دی تھی، لیاقت دی تھی، حوصلہ دیا تھا کہ انہوں نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ، اپنے لیاقت کی بنیاد پہ، اپنے علم و ادب کی بنیاد پہ اعلیٰ یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستانی سیاست میں قدم رکھا، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھے جو ہندوستان کی تاریخ آزادی میں جنہوں نے شرکت کی، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بھی بنے۔ تو میرے پیارے بچوں، اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس دنیا سے کب انتقال کیا؟ تو جواب ہے 1964، 1964، یعنی in 1964۔ تو میرے پیارے بچوں، اب ان کی جو ایک یادگار وصیت ہے، تو آپ سے ایک مختصر سوال کیا جا سکتا ہے کہ وصیت سے کیا مراد ہے؟ تو اس بارے میں ہم یہ بتائیں گے کہ وصیت وہ الفاظ ہوتے ہیں جو مرنے سے پہلے کہے جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کرنا، اس چیز کے حق کو یہ کرنا، اس پراپرٹی جو یہ پراپرٹی ہے یہ اس بچے کو دینا، وہ پراپرٹی اس کو دینا، میری قبر فلاں جگہ پہ کھودنا، مجھے فلاں جگہ پہ رکھنا، یا
मेरी वो जो मिल्कियत है वो उसको देना। तो इस हवाले से जो बातें कही जाए इनको वसीयत कहते हैं। इसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वसीयत की है, जिसमें वो कहते हैं, वो अपनी वसीयत में कहते हैं कि अगर मैं किसी दूसरे मुल्क में मारूं तो मेरी लाश को वहीं पे जला देना। बेटा याद रखना। इसके बाद कहते हैं कि मेरी राख में से मुट्ठी भर हिस्सा गंगा में बहाना, और मेरी राख के बाकी हिस्से को हवाई जहाज़ में लेकर उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ हिंदुस्तान के किसान मेहनत व मशक्क़त करते हैं, ताकि मेरी ये जो मिट्टी है ये हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलकर इसका अब्दी हिस्सा बन जाए। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे मरने के बाद कोई भी मजहबी रस्म अदा नहीं की जाए, क्योंकि ये जो रस्में हैं ये इन्होंने मुल्क को ये मुल्क को फलने फूलने में रुकावट पैदा करती है, तरक्की करने में रुकावट बन जाती है। इसलिए मैं इन रस्मों को नहीं मानता हूँ। लेकिन आखिर में ये भी कहते हैं कि इनको न मानते हुए भी मैं इस अजीम विरसे का एक हिस्सा हूँ, यानी मैं हिंदुस्तान की तारीख का एक हिस्सा हूँ। चूँकि हमने डिटेल में इस सबक को पहले ही से पढ़ा है, इसलिए इस वक्त मैं आपको सिर्फ टिडबिट्स बता रहा हूँ जो कल को एक इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं सवालात, वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। और हम देख रहे हैं एक यादगार वसीयत में उन्होंने उस प्यार व मोहब्बत का भी इंकिशाफ किया है, उस वालिहाना अक़ीदत का भी इंकिशाफ किया है, उस मोहब्बत का इजहार किया है जो उन्होंने अपने हमवतनों से पाया। और कहते हैं कि मैं अपने आप को इस मोहब्बत के बोझ तले दबा पाता हूँ, मैं अपने आप को इस मोहब्बत के बोझ तले दबा पाता हूँ। और कहते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में भी अपने हमवतनों की खिदमत करके अपने आप को इस बेपनाह मोहब्बत के अहल साबित कर सकूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर इन्होंने इस वसीयत में गंगा और जमुना का भी ज़िक्र किया है, और गंगा से अपने क्यों लगाव है इसके हवाले से भी बात की है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी वसीयत में इन बातों का ज़िक्र किया है कि लाश के साथ क्या किया जाए, कहाँ पर इसको जलाया जाए, अगर दूसरे मुल्क में मारूँ तो वहीं पर जलाया जाए, राख में से मुट्ठी भर हिस्सा गंगा में बहा दिया जाए, और बाकी हिस्से को हवाई जहाज़ में लेकर हिंदुस्तान के खेतों में बिखेर दिया जाए, ताकि ये हिंदुस्तान की मिट्टी के साथ मिलकर इसका अब्दी हिस्सा बन जाए। तो कुल मिला के इन्होंने कुछ मोटी बातें बताई हैं, जिनमें से एक अहम बात यह है कि मरने के बाद कोई मजहबी रस्म अदा नहीं करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन जो ये इन्होंने वसीयतें की हैं, इन वसीयतों के हवाले से भी आपके इम्तिहानात में ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात आ सकते हैं। पंडित नेहरू की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने हातिम की सखावत के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हवाले से मैंने आपको डिटेल्ड लेक्चर दिया है, वो आएंगे। एक कहानी के हवाले से डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव एक पहले पढ़ाया भी है, और बाद में ऑब्जेक्टिव लेक्चर भी दिया है, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे डिस्कशन किया है। वो लेक्चर भी मैंने दिया, और वो भी आपके पास मौजूद होंगे। तो इन तमाम लेक्चर्स को आप फिर एक बार रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तमाम जो जितना भी हमने पढ़ा है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने करीबन पूरी किताब ख़त्म की है। अब कलील बहुत कम अज़बाक रह गए हैं जिनका मुताला करना बाकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन तमाम अज़बाक से जितना भी हमने पढ़ा है सवालात पूछे जाएंगे, और जो तमाम तर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसलिए प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात पे बात की है मुख्तलिफ़ लेक्चर्स के हवाले से, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के हवाले से, तो उनको फिर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो सवालात होंगे कल को इम्तिहान में वो इन्हीं लेक्चर्स से होंगे। फिर एक बार मुताला कीजिए, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले इम्तिहानात में आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होगी। आपसे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात पूछे जाएंगे, उम्मीद है कि आप उनका जो जवाब है एहसन तरीके से दोगे, ठीक तरीके से दोगे, और अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे, कामरान करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुश रहो, आबाद रहो, शादाब रहो। वस्सलाम।